سوچتے ہیں شہرت کے بارے میں، وہ سوچتے ہیں شریعت کے بارے میں، ہم سوچتے ہیں دنیا کی دولت کے بارے میں، وہ سوچتے ہیں ثواب و رحمت کے بارے میں۔ ابھی بہت ساری باتیں آپ نے سنی۔ ابھی ایک واقعہ عجیب شکل میں بیان کر رہے تھے، تو واقعہ بھی اسی انداز کا ہے، جس سے اس واقعے سے یہ یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے اکابر یعنی ہمارے سلف صالحین کا کیسا عمل تھا اور اس عمل کا کیسا مرتبہ تھا صحابہ کرام کا کیسا رہا ہوگا، تابعین تبع تابعین کا عمل کیسا رہا ہوگا دین و شریعت کے معاملے میں۔ جب 1400 سال کے بعد کا یہ اندازہ تھا کہ حضرت والد گرامی میری رحمۃ اللہ علیہ رحمان ایک بار ایک جلسے سے کلکتہ جا رہے ہیں، اور یہ بات 1955 وغیرہ کے آس پاس کی ہوئی، اتنی پرانی بات تھی، 55-54 وغیرہ کا زمانہ رہا ہوگا، ٹیلی فون بھی نہیں تھا اس وقت، محلے میں بلکہ پورے ایریے میں ایک آدھ فون کہیں پر رہا ہوگا، خط و کتابت کے ذریعے سے باتیں ہوتی تھیں، لوگ ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے تھے۔ حضرت کا جلسے کا پروگرام تھا، ایک دن پہلے حضرت رات کی ٹرین سے کلکتہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ٹرین کی پٹری وغیرہ اوپر گئی ہوا، جس کی وجہ سے آگے بہت ساری ٹرین رکی ہوئی تھی، یہ ٹرین بھی جا کر کے ایک جگہ رک گئی، کلکتہ نہیں پہنچ سکی۔ صبح پہنچتی ہے ٹرین سریان کلکتہ، نہیں پہنچ سکی، ہاوڑہ جانا تھا۔ صبح سویر جب آنکھ کھلی تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ٹرین تو کہیں رکی ہوئی، درمیان میں چھوٹے سے اسٹیشن پہ انتظار کرتے 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 کافی دیر ہو گئی، تو لوگوں سے پوچھا گیا اتر کر کے کہ بھائی ٹرین کب تک جائے گی؟ معلوم ہوا کہ 4-5 گھنٹے بھی اور لگیں گے، کلکتہ پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی، بلکہ رات ہو جائے گی۔ کوئی فون تو تھا نہیں کہ جہاں جا رہے تھے وہاں خبر کرتے یا گھر پہ کہتے کہ ہم راستے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دوپہر قریب تھی تو حضرت اترے، کہا اسٹیشن پہ معلوم کیا کہ یہاں پر کوئی مسجد ہے، دوپہر ہونے والی ہے، مسجد چلے جاتے ہیں، وہیں رکے رہیں گے، آس پاس کوئی کھانے پینے کی جگہ ہوگی، ہوٹل وغیرہ تو وہاں سے کھانا کھا لیں گے، اور مسجد ہوگی تو ہم مسلمان بھی ہوں گے، وہاں کھانے پینے کا بھی نظم ہو جائے گا، اور ظہر کی نماز پڑھ کر کے اگر ٹرین زیادہ دیر رکے گی تو عصر کی نماز پڑھ کے روانہ ہوگی۔ لوگوں نے بتا دیا کہ آگے تھوڑی دور پر ایک مسجد ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں ایک مسجد ہے، وہاں چلے جائیے۔ پوری غیر مسلموں کی آبادی تھی، انہوں نے اشارہ دے دیا کہ اس مسجد میں چلے جائیے، اندر چلے گئے۔ مسجد دور سے نظر آئی، جب گاؤں میں پہنچے تو دیکھا یہ کہ مسجد تو بالکل ویران ہے، اس کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سالوں سے کسی نے قدم نہیں رکھا، گرد و غبار سے دھول جھکڑ سے بھری ہوئی ہے، اور مسجد کے ایک حصے میں جانوروں کا چارہ رکھا ہوا ہے، جانور کو کھلانے کے لیے گاؤں والوں نے وہاں چارہ رکھا۔
सामने कुआं था। हज़रत फरमाते हैं कि अपने कुएं से पानी खींचा, वुज़ू किया, मस्जिद पहुँचे। मस्जिद के थोड़े हिस्से में हमने सफाई की, अपना सूटकेस रखा और उसके बाद मस्जिद की छत पर बगैर सीढ़ी के दीवारों को किसी तरह से फैलाते हुए छत पे चढ़ गए। अब चढ़ने के बाद वहाँ अज़ान रुकाई। अब अज़ान की आवाज़ सुन करके गाँव वाले चले आए कि क्या हो रहा है। मस्जिद के दरवाजे पर बड़ी भीड़ लग गई। हज़रत नीचे उतरे, पूछा कि भीड़ किस चीज़ की? कहा कि ये जो आप पुकार रहे थे ये क्या था? कहा कि ये अज़ान थी। तुम लोग मुसलमान नहीं हो क्या? नहीं, हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन ये अज़ान तो हमारे दादा वगैरह के टाइम में हुआ करती थी, उसके बाद से नहीं हो रही है। तुम लोग नमाज़ पढ़ते हो? नमाज हम लोग नहीं जानते कैसे होती है। तो फिर तुम्हें कलमा आता है? नहीं, कलमा भी नहीं आता है। तो फिर मुसलमान कैसे हो? हमारे बाप दादा कह के गए कि तुम लोग मुसलमान हो, तो हम लोग अपने को मुसलमान जानते हैं, बस इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, बस ये मालूम है कि मुसलमान है। हज़रत ने वहाँ नमाज़ अदा की, लोग खड़े होकर देखते रहे। फिर हज़रत ने कहा कि देखो, मुसलमान जो होता है वो नमाज़ पढ़ता है, मुसलमान जो होता है वो कलमा पढ़ता है, मुसलमान जो होता है वो अल्लाह को मानता है, और मस्जिद में अज़ान होती है, इसी को अज़ान कहते हैं जो पुकारा गया। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, आप आए ज़माने के बाद कोई आया है इसने यहाँ अज़ान पढ़ी और आज आपको देखा नमाज़ पढ़ते हुए, इबादत करते हुए, हम लोगों को भी सिखा दीजिए। हज़रत का प्रोग्राम था रात को कलकत्ते में, आपने ट्रेन का रिजर्वेशन था, आप रुक गए उसी गाँव में, न घर पे कोई इत्तला, न वहाँ कोई इत्तला, और आप लगे पूरे गांव वालों को सिखाने के लिए, और 15 दिन वहाँ रुके रहे। 15 दिन में गांव के लोगों को नमाज़ पढ़ना सिखलाया। रोज़ गांव के लोग जमा होते थे, दीन की तालीम हासिल करते थे, कलमा याद करते थे, कुरान की कुछ सूरतें याद करवाई, नमाज़ पढ़ना सिखलाया, इस्लाम क्या है ये बताया, दीन क्या है ये बताया, शरीयत की बातें बताई, और उसके बाद हज़रत वहाँ से वापस घर आए। और घर का मामला ये था कि जब घर पहुँचे तो यहाँ घर पे तो पूरा अफरा तफरी का आलम था, कहीं से कोई खबर नहीं थी। इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने किसी तरह से कलकत्ता फ़ोन करके पूछा कि भाई गए थे, 2 दिन के बाद आना था और अभी तक लौट करके नहीं आए। उन लोगों ने बताया ये कि लौट के क्या, यहाँ तो पहुँचे ही नहीं जलसे में। अब और परेशानी हुई, हर तरफ लोग दौड़ रहे हैं, बड़े बड़े स्टेशनों पर लोग जाके तलाश कर रहे हैं कि यहाँ ऐसी शक्ल व शबाहत के किसी को देखा है, किसी को पता ही नहीं। आखिर 15 दिन के बाद आए, दादा हुजूर के की बारगाह में बयान किया कि ऐसे ऐसे वाक़यात हुए मेरे साथ और हम वहाँ रुक गए थे। उन लोगों को कुछ तो दीन की तालीम दे दी है, अब उन लोगों की चल करके बैठ दे लीजिए, मुरीद कर लीजिए, ताकि फिर दीन से वो जुटे रहें। तो दादा हुजूर को लेके गए, वहाँ गांव के लोग सब मुरीद हुए। फिर उसके बाद हज़रत का मामूल था कि हर कुछ दिन के बाद वहाँ जाते हैं, दीन की तालीम देते हैं। जब तालीम वगैरह मुकम्मल हो गई, उनकी के अंदर दीन का जज्बा पैदा हो गया, मस्जिद में इमाम रह गया, मस्जिद को अच्छे से सजा संवार दिया गया, सब कुछ हो गया, तो वहाँ हज़रत ने जाना बंद कर दिया। वो लोग बुलाते रहे कि आइए आइए, सब तो आप ही का सजाया हुआ है, ये पूरा बाग दीन का, यहाँ पर तालीम दीन का जो सजाया है वो आपका सजाया हुआ है। हज़रत ने जाने से इनकार कर दिया। जब भी हज़रत जाते थे तो वो लोग खूब तोहफे तोहफ़े वगैरह देते थे कि हमको दीन सिखलाया है, इस्लाम सिखलाया है, खूब खातिर करते थे। गरीब थे लेकिन अपने हिसाब से उन लोगों का भैंसों का और गाय का
उनके दूध का और घी का, मक्खन का, इन चीज़ों का कारोबार था। तो वो चीज़ें मक्खन, घी, दूध वगैरह ये सब देते थे। 4-5 साल तक ये सिलसिला चला। उसके बाद फिर हजरत ने जाना बंद कर दिया। वहाँ से एक शख्स आए, आप चलिए चलिए, हजरत ने इनकार कर दिया, नहीं अब सब ठीक है, अब हम नहीं जाएंगे। बहुत दिनों के बाद हजरत के इंतकाल से 2-3 साल पहले का वाक़या आके वहाँ से एक शख्स आया, बहुत ज़ईफ़ हुआ, हजरत से आकर के मिला, कुछ तोहफे तोहफ़े भी लेकर के आया था। आप फिर से आना शुरू कीजिए, अपने लोगों को कहिए आए, हम सारे पूरे गाँव वाले तो आप ही के अब्बा के मुरीद थे और हम लोगों को दीन तो आप ही ने सिखाया, इस्लाम बताया। आप तो नई नस्ल है, वो आपको जानती भी नहीं है। अब हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, ज़ईफ़ हो चुके हैं, आप आइए। हजरत ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो आप किसी को भेज दीजिए अपनी जगह पर, अपने बेटों में से किसी को भेज दीजिए, अपने भाइयों में से किसी को भेज दीजिए। हजरत ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं होगा, इसलिए कि हमने जो किया अल्लाह के लिए किया, उसके रसूल के लिए किया, जो किया हमने आखिरत के लिए किया, खुदा की रज़ा के लिए किया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया। अब हम जाएंगे, तुम इज्जत करोगे, तकरीम करोगे, तोहफे दोगे, नजराने दोगे, और मेरा वो लगेगा कि हमने ये बहुत बड़ा काम कर दिया है और तुमसे हम उसका हक वसूलेंगे, तो मेरा सारा अजर व सवाब बेकार चला जाएगा। आज का माहौल क्या है, कहीं पर कोई अगर काम कर देता है तो बाद में जाके एहसान जताता है, यहाँ तो हमने ये किया है, मदरसा हमने किया, मस्जिद को आबाद हमने करवाया, आपको हमने सिखलाया, सब मेरे अंडर में रहिए, मेरे कब्जे में रहिए। हजरत ना खुद गए और न किसी को भेजा। बर्दवान इतना मालूम है कि बर्दवान के करीब की वो जगह थी, बर्दवान का इलाका था, वो शहर से कहीं पर का इलाका था। लेकिन हजरत ने कुछ भी आज अपने इंतकाल तक भी नहीं बताया कि वो गाँव कौन सा था जहाँ आपने तबलीग दीन किया था, जहाँ के लोगों को पक्का मुसलमान बनाया था, ना आपने बतलाया और ना किसी को मालूम है। सिर्फ इतना मालूम है कि ऐसे वाक़यात हुए थे, लेकिन वो कौन सी जगह थी ये हजरत ने नहीं बताया, इसलिए कि बाद में उनके बाद वाले लोग जा करके ये एहसान जताएंगे कि मेरे अब्बा ने, मेरे दादा ने तुमको दीन सिखलाया है, तुमको ईमान की दौलत से माला माल किया है, तुमको नमाज सिखलाया है, तो आज मेरी तसबोसी करो, मेरी पसीराई करो, मेरी तारीफ करो, मुझे नजराना दो, मुझे तोहफे दो और अपना हक जमाते। इस ख्याल से हजरत ने वहाँ के बारे में किसी को नहीं बताया और खुद भी जाना चालू कर दिया। ये शान होती है अल्लाह वालों की। इसी से समझ में आता है कि जब 1400 साल के बाद भी ऐसे अल्लाह वाले मौजूद हैं तो सहाबाए किराम के हैं कि किस अंदाज से तबलीग की होगी, बेलौस उनकी तबलीग रही होगी, ताबीन और तबा ताबीन ने कैसी तबलीग की होगी, ये देख करके उनकी तबलीग याद आ जाती है। उनके तबलीग का अक्स, उनके तबलीग का बर्ताव औलियाए किराम पे पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों के अंदर भी दीन का वैसा जज्बा पैदा फरमाए। वरना आज तो ये है कि हमारा प्रोग्राम न छूटे, हमारा नजराना न छूटे, अपना प्रोग्राम छोड़ दिया, प्रोग्राम का नजराना छोड़ दिया, और वरना एक एक प्रोग्राम के लिए तो मुक़द्दिर लोग कैसे कैसे कितना कितना सेटिंग करते हैं, कितना कितना पैसा देते हैं और कैसी कैसी चापलूसी करते हैं कमेटियों की कि प्रोग्राम मिलता रहे, एक बार मिला तो अगले साल कर बुलाइएगा। लेकिन हजरत ने कभी भी किसी प्रोग्राम और जलसे में कभी भी ये नहीं कहा कि इस साल आपने बुलाया तो अगले साल भी बुलाइएगा, कभी नहीं कहा। और किसी को भी ये नहीं कहा कि आपके यहाँ जलसा है, मुझे क्यों नहीं बुलाते हैं। जैसे आजकल होता है, अरे आपने जलसा किया, मुझे नहीं बुलाया, मैं आता कब नजराने में कर देता। हजरत ने कभी न जलसे के लिए, न मिलाद के लिए, न निकाह के लिए, भाई आपने पढ़वाया हमसे क्यों नहीं पढ़वाया, आपने मिलाद पढ़वाई हमसे क्यों नहीं पढ़वाई,
آپ نے پروگرام کروایا تو ہم سے کیوں نہیں کروایا، یہ ایسا کبھی آپ کا شعار نہیں رہا۔ گویا یہ کہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دین کی خدمت اور دین کا کام اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ حضرت نے اللہ کے لیے کیا تو ان کی روزی روٹی بند ہو گئی، بھوکے رہ گئے، پریشان حالی ہو گئی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کسی اور ذریعے سے انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ جو دین کا کام کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں کچھ کرتا ہے تو اس کو کتنا ملتا ہے۔ آج ذی القعدہ کی 21 تاریخ ہے نا، 21 تاریخ ہے، ذی القعدہ کی 18 تاریخ، اور اس سے پہلے مجھے 3 دن پہلے کے 18 تاریخ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ، ذی الحجہ کی۔ آج ذی الحجہ کی 21 تاریخ ہے، اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی کی، ذی القعدہ نہیں ذی الحجہ، تو ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اللہ کے راستے میں جو کیا اس کا اجر آج تک مل رہا۔ آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں یا انٹرنیٹ پر یا بہت سے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی نے ایک کنواں خرید کر کے وقف کیا تھا۔ منفع واقعہ میں موقع نہیں بیان کرنے کا، ایک یہودی سے کنواں خرید کر کے فری میں مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا، میٹھے پانی کا کنواں، جو بہت مشکل تھا، اور روایت مختلفہ 50,000 یا 60,000 درہم ٹوٹل ان کا خرچ ہوا تھا اس کنویں کے خریدنے میں۔ پہلے آدھا خریدا، پھر پورا خریدا، اور فری میں دے دیا، سب لوگ پانی بھرو، کوئی پیسہ نہیں رہے گا، ورنہ پہلے کنویں کے میں پانی بھرنے کا پیسہ لگتا تھا، 1 ڈول کا اتنا پیسہ، 2 ڈول کا اتنا پیسہ، فری میں مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا، سب کے لیے، مسلمان ہی نہیں سب کے لیے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی، ثواب کتنا دیا اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں، کہ اس کرنے کے بعد اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان نے جنت خرید لی۔ یہ تو ثواب کا عالم تھا کہ ایک کام کے عوض میں جنت مل گئی، اور دنیا کی برکتوں کا عالم یہ تھا کہ اس کنویں کی سیرابی سے ارد گرد ایک باغیچہ لگایا گیا، اور وہ باغیچہ حضرت عثمان غنی کے بعد اتنا بڑا 2-4 درخت ہوئے، 10 ہوئے، 20 ہوئے، 40 ہوئے، 50 ہوئے، کہ اب کھجور کے 1500 سے زیادہ درخت ہوا، اور وہاں اتنی کھجور ہوتی ہے، حکومت اس کا انتظام کرتی ہے۔ آج بھی اس کا نام ہے، اس باغیچے کا نام ہے میر عثمان، اور وہاں اتنی کھجوریں ہوتی ہیں کہ وہ دوسرے ممالک میں بھی سپلائی کی جاتی ہے، حضرت عثمان غنی کے باغیچے کی کھجور، اور اس کی جو آمدنی ہوتی ہے بینک میں آج بھی اکاؤنٹ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کھلا ہوا۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ آدمی بن گیا اکاؤنٹ بند ہو گیا بینک کا، لیکن وہاں حکومت نے حضرت عثمان غنی کے نام سے بینک میں اکاؤنٹ کھولا، اور ایک کمیٹی اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، اور ساری آمدنی اس میں جمع ہوتی ہے، اور سال میں ایک مرتبہ اس کے پیسے میں سے، اس روپے میں سے آدھا نکال کر کے غریبوں، ناداروں، مسکینوں میں، تمام دنیا کے ممالک میں جہاں غریب و نادار ممالک ہیں، جہاں قحط پڑتا ہے، جہاں طوفان آتا ہے، اس پیسے میں سے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو گویا حضرت عثمان غنی نے ایک خیر کیا، اور آج تک وہ خیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ نے کتنا عطا کیا، اور یہی نہیں بلکہ اب ایک بہت بڑا ہوٹل اور مال بن رہا ہے، عثمان ابن عفان ہوٹل۔ اس ہوٹل کی آمدنی اب کمپلیٹ ہونے کے اوپر ہے یا ہو چکا ہوگا، اس کی آمدنی سال میں 50,000 کروڑ روپے ہوگی، سالانہ آمدنی 50,000 کروڑ اس ہوٹل کی آمدنی ہوگی، جو حضرت عثمان غنی کے کھاتے میں جمع ہوگی، اور آدھا پیسہ اس کا دین کے کام میں یا غریبوں کو تقسیم کرنے میں لگایا جائے گا۔ گویا حضرت عثمان غنی نے ایک ثواب کا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب قیامت
اس پیسے کو ایسا جاری کر دیا کہ وہ پیسہ جمع بھی ہو رہا ہے اور پیسہ غریبوں میں بٹ بھی رہا ہے. تو یہ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے. تو ایسے ہی کام کرنے والوں کا، ایسے ہی صحابہ کرام کے اس اجر کا پرتو اولیاء کرام پر پڑتا ہے، اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے، اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے طریقے پہ چلنے پر کی. اور ہم لوگ صلاۃ و سلام اور دعا کے بعد رات کھانے پہ چلیں گے، وہاں پہ لوگ کھڑے